Today we are talking about the sixth lecture in blood physiology, inflammation and immunity. Before we are talking about this lecture, we must need to know what is mean the objective learning of this lecture. So we can describe the inflammation and study the immunity and types of it. Also we are study and describe how antigen stimulation of inactivated lymphocytes result in the development of humoral and cellular immunity. What is mean of inflammation أو ما يعرف بالالتهاب? When any tissue is invaded by invading bacteria, virus and other injurious agent, the body will be response in a process called inflammation. طبعا الانفلاميشن نقصد به الالتهاب، يعني عندما يتعرض الجسم إلى أي عامل من العوامل المسببة لحدوث الأمراض، كأن تكون بكتيريا أو فيروسات أو جروح معينة تؤدي إلى دخول هذا النوع من المسببات المرضية، راح يستجيب الجسم كنوع من التحفيز للجهاز المناعي بعملية تسمى الانفلاميشن. فأكو فد فيتشرز خاصة لهذه البروسيس المعروفة بالانفلاميشن. شنو الفيتشرز اللي أقدر أصنف على أساسه أنه هذا النسيج أعتبره أنا ملتهب أو غير ملتهب؟ One of this is there will be an increase in the blood flow. يعني المنطقة الملتهبة دائما تكون منطقة حمراء أو ما يعرف بالهوتنس. تكون المنطقة حارة أو ما يعرف بالهوتنس. يعني بسبب شنو؟ بسبب increase of the blood flow، زيادة تدفق الدم يولد حرارة، فيكون المنطقة الملتهبة بها نوع من الارتفاع بدرجة الحرارة. يعني احنا نسميها شلون؟ المنطقة يقول لك تحرقني. Second, vasodilatation or known as redness. vasodilatation توسع للوعاء الدموي، فبالنتيجة راح تكون المنطقة تصير تظهر باللون، يعني يظهر عليها صفة الإحمرار redness. 3. Increase in permeability of the blood vessels. نفاذية البلد فيزلز يعني يصير بيها نوع من السويلنج. احنا ملاحظين اذا النسيج شلون نعرفه ملتهب؟ النسيج عندما يكون ملتهب تظهر عليه علامات اساسيه. العلامه الاساسيه الاولى هي تكون هوتنس، ثم ريدنس، ثم سويلنج. سويلنج يعني اكو احيانا النسيج الملتهب يقول لك يبدي يذب مثل السوائل تخرج من عنده نتيجه لحدوث رد فعل مناعي خاص بداخل الجسم. نتيجة لهذه الفيتشرز اللي الثلاثة الأولى there will be response of neutrophil and macrophage will be. من ظهرت هاي الخواص اللي ميزت لي الالتهاب، صار عندي بما يعرف بتفاعل مناعي ابتدأ بالنيتروفيل and الماكروفيج that will be start to defense mechanism as coordination with the immunity system. What is the mechanism of working to this neutrophil and macrophage? أول نقطة diabetes. The neutrophil and macrophage can squeeze through the pores of the blood vessels even through a pores and much smaller than the size of the cell. يعني شنو؟ يقول لك النيتروفيل والمايكروفيج لها قدرة على أن تضغط نفسها في الثقوب الصغيرة الخاصة أو في المجرى الدم الصغير، حتى وإن كان حجم هذه البورز اللي موجودة بالبلد فيزلز is smaller than the size of it. يعني على الرغم من أنها هي أكبر من هذا البورز اللي موجودة بالبلد فيزلز، ولكنها it will be can squeeze themselves inside this small vessels rather than the size of it، بغض النظر عن حجمها. فهاي نسميها diabetes. Second, amoeboid motion.
both neutrophil and macrophage move through the tissue by amoeboid motion. كلا النيتروفيل الخلايا اللي مسؤولة عن الفاغوسايتوسيس لها قدرة على أنه تتحرك وتصل إلى النسيج الملتهب بواسطة الحركة الأميبية. Third, chemotaxis. When tissue become inflamed, a number of different products can cause chemotaxis of both neutrophil and macrophage, causing them to move toward the inflamed area. يعني شو يقصد؟ يقول لك من راح يصير عندك invading bacteria أو any foreign bodies that will be enter the body and causes inflammation in this tissue. This foreign body can be secrete a chemotaxis substances. This is substances that will be attract the neutrophil and macrophage to reach to this position of the foreign bodies. إلها قدرة على أنه تتحسس المواد أو يسمونها الانجذاب الكيميائي، أنه البكتيريا أو الفيروسات أو أي مسبب مرضي يفرز مواد سامة أو تسبب الكيموتاكتيك to the neutrophil and macrophage to reach to the inflamed tissue. شنو هي هاي المواد؟ هذه some of the bacteria toxin. البكتيريا تفرز مواد سامة تستقطب أو تجذب النيتروفيل أو الماكروفاج إليها. degenerative product of the inflamed tissue. طبعا بما أنه صار النسيج هنا متحلل، إذن المواد اللي تحللت من النسيج أيضا تسوي attracted to the neutrophil and macrophage. several product of reaction of the complement system. احنا عرفنا الcomplement system, it is additional part of the immune system. So the product of the reaction that will be occur in the complement system that will be attract and تجذب النيتروفيل and macrophage to this inflamed area. Also several reaction product caused by plasma clotting in the inflamed area. من عوامل التخثر اللي حدثت بسبب حدوث الجرح. راح ناخذ ان شاء الله بالتفصيل ما ناخذ محاضرة البليتليت and clotting factor and other substances اللي موجودة اكو مواد اخرى ايضا تسبب الميكانيزم working of the neutrophil and macrophage during inflamed area. Now what is mean of immunity? احنا نسمع بالمناعة. المناعة ability or immunity, the ability to resist almost all type of invading substances. يعني defense against infection disease. يعني دائما يقول لك تسمع احنا انه الشخص اللي يعني تهاجمه بعض المسببات المرضية يقول لك والله وبعدين يعني ما يقدر يقاومها او تحدث عنده الوفاة، يقول لك والله مناعته ضعيفة ما قدر يقاوم المسبب المرضي او يقاوم هذا الفيروس او البكتيريا. اذن الability to resist almost the invading substances against any infection that will be responsible for called immunity. So we have two main branches of immunity. أما النوع الأول اللي هو non-specific or natural or passive defense mechanism، نسميه non-specific or natural or passive defense mechanism من اسمه. natural يعني طبيعي، يعني هذا موجود بداخل الجسم، احنا ما مكتسبينه عن طريق الخارج وإنما هو مخلق بداخل أجسامنا. natural هذا موجود. or specific or active mechanism or acquired immunity. أما يكون النوع الثاني اللي هو مناعة مكتسبة، يعني ما موجودة عندي ولكن أنا أعطيها حتى أفعل أو أنشط الجهاز المناعي to process أو to formation antibodies against some of the disease that will be affect the body. فنبدي نتكلم عن النوع الأول اللي هو non-specific or natural or passive immunity، اللي هذا يشتمل which include the physical defense طبعا الفيزيكال ديفense يعني نقصد بها السكين، الميوكس،
tine junction between epithelial cell of the mucous membrane, while chemical defense that will be include stomach acid يعني هذا ال HCl اللي موجود بالستومك، اللايسوزايم انزيم اللي موجودة بالسلايفا and tears، أيضا الكومبليمنت اللي هو additional part of immune system and phagocytosis. This will be occur in the chemical defense division. هاي موجودة كمناعة non-specific or natural or passive immunity. اشتملت على الفيزيكال ديفينس واشتملت على الكيميكال ديفينس. اذا نريد نجي للسبيسيفيك which include المتخصصه اللي راح تشمل الهيومرال اميونيتي. الهيومرال اميونيتي هاي تنطيني شنو؟ تنطيني انتي بوديز فروم بي سيل ليمفوسايتس. احنا قلنا راح نتكلم بالمحاضره الماضيه، قلنا اخذنا 5 انواع من كريات الدم البيضاء، كانت 3 of it are granulocytes while 2 اللي هي الاجرانيولوسايت اشتملت على المونوسايت والليمفوسايت. اخذنا فقط المونوسايتس شرحناها، وقلنا راح نحكي على الليمفوسايتس بمحاضرة الاميونيتي لانها لها علاقة بالاميون سيستم. فعلاقة الليمفوسايت هنا انه تنطيني 2 types of cells، واحدة اسميها بي سيل ليمفوسايتس وواحدة اسميها تي سيل ليمفوسايتس. البي سيل ليمفوسايتس تنتج لي انتي بوديز. This will be included in humoral immunity, and T cell lymphocytes product cell that will be included in the cell mediated immunity. وهسه راح نجي ناخذ التفاصيل مالت ال types of both B cell lymphocytes and T cell lymphocytes. Before we are talking about this, we must need to know what is mean of the antigen. احنا نسمع antigen ونسمع antibody. الانتيجين هو يعني نقصد به هنا الفورين بودي، اني فورين بودي اسميه انتيجين، وبما انه اكو انتيجين اذا احتاج الى شنو؟ الى انتي بوديز حتى شو يصير عندي؟ حتى يصير عندي انتيجين انتي بودي reaction. So what is mean of antigen? It is a substance protein or large polysaccharide and must have a large molecular weight. يعني هذا الانتيجين هو عبارة عن بروتين or large polysaccharide must be large molecular weight that it will be responsible for activation the immune system to know it as antigen, and then that will be production or activation the immune system to defense mechanism against this antigen. So antigen stimulation of inactivated lymphocyte result in development of humoral or cell mediated immunity. مثل ما قلنا هذا الانتيجين راح يسوي activation إلى الاميون system to produce or to activation the lymphocyte that will be responsible for production B cell lymphocytes or T cell lymphocytes. فالهيومرال اميونيتي او الهيومرال ريسبونس اللي تنشط لي الانتي بوديز هاي اصنفها ضمن البي سيل ليمفوسايتس، وايل السيلولار اميونيتي اللي تصنف ضمن السبيشال جروب اوف وايت بلاد سيل responsible for giving T cell lymphocytes. These produce in the bone marrow but mature in the thymus. هذا النوع من الخلايا احنا ندري انه السيلولار اليمنت اللي كانت RBC YTBC and platelet كلها تنتج بالبون مارو. ايضا هاي النوع من انواع الخلايا اللي هي الليمفوسايتس يقول لك produce in the bone marrow but it will be mature in the thymus، لكنها تصبح ناضجة في الغدة الثايموس جلاند. هاي الثايموس جلاند اللي موجودة اعلى القفص الصدري ولها علاقة بإفراز نوع من أنواع الهرمونات يسمونها الثايموسين اللي لها يدور بالمناعة الخاصة بالجسم. طبعا هنا السايز مالتها ديفرنت، يعني بالبداية تكون كبيرة عند الأطفال وبعدين تبدي يصير بها يعني ضمور بالحجم مالتها كل ما يتقدم الإنسان بالعمر. These cells come in direct contact to the foreign invader and there were several types of T cell. عندي أنواع مختلفة من التي سيل lymphocytes.
النوع الأول اللي هو يشتمل، أو بالحقيقة عندي 4 أنواع، عندي كيلر تي سيلز، عندي هيلبر تي سيلز، عندي سبرسر تي سيل and memory T cell. فإذا نريد ناخذها كل وحدة بشكل مختصر، كيلر تي سيل من اسمها القاتلة which move from the lymph nodes where they are normally found to the tissue where the pathogen is located and destroy it. إذا هي وظيفتها القتل، تهاجم الفورن بودي بالمكان اللي موجود به وتبدي تقضي عليه حتى تخلص الجسم منه. دا نحكي هنا على السيل mediated immunity اللي هي responsible for giving T cell lymphocytes for type of it. الهيلبر تي سيل من اسمها هيلبر، إذا هي مساعدة. Get involved by stimulation the B-lymphocytes that can greatly enhance the immune response by making antibodies. هنا أحيانا الكيلر تي سيل ما تقدر تقضي على الباثوجين as alone. So that will be responsible for activation helper T cell. This helper T cell stimulation the B cell lymphocyte to production antibodies that will be assist the killer T cell to destroy the pathogen. من اسمها هي مساعدة. Third, suppressor T cell. السبرسر ايضا من اسمها، يعني كل وحده ماخذه في وظيفتها من اسمها من الوظيفه مالتها. السبرسر يعني مثبطه. Help to stop or shut down the immune response by shutting down the B cell lymphocytes. هنا مو قلنا بالبدايه احنا الكيلر تي سيل عندما تكون غير قادره على القضاء على الباثوجين، ايش راح تسوي الهيربل تي سيل؟ activation the B cell lymphocyte to production antibodies that will be helper the killer T cell to destroy pathogen. عندما يصير عندي destroy of pathogen وينتهي النشاط الخاص بالخلايا، يعني بعد ما عندي باثوجين الجسم سيطر على المرض، فإذا ما معقول تظل الهيلبر تي سيل تسوي لي activation إلى البي سيل حتى يسوي لي production of white blood cell antibodies from B cell lymphocytes. Now the function of the suppressor T cell will be stopped down by shutting down the process or the response of the B cell lymphocyte to not production more than antibodies by help the killer T cell, because the killer T cell are control the pathogen and destroy it. For memory T cell, in this type, if the same foreign invader infect a person in a second time, the immune system can respond much more rapidly. هنا من اسمها ميموري يعني خلايا التي سيل تمتلك ذاكرة، انه انت اذا انصبت بهذا المرض او بالباثوجين المعين فخلال قبل كم سنة الجسم استجاب هذه الإصابة وكون أجسام مناعية ضده أو قضى عليه، يعني تعرف الجسم على هذا الباثوجين بعد مرور 4 أو 5 سنوات فترة معينة. إذا أنت انصبت بنفس المرض فالجسم عنده خاصية يسميها لنوع من الخلايا اسمها الميموري تي سيل. This cells can be تتعرف على لها خاصية أن تتعرف على نوع المرض المصاب به مسبقا، فبعد ما يحتاج أن تحفز الجهاز المناعي وتبدي تمشي بالبروسيس الخاصة بالكيلر والهيلبر والسبرسر، وإنما هي أصلا عندها ميكانيزم موجودة أو مخزونة عندها مجرد تذكير، فتبدي تفعل هذه الذاكرة الميموري اللي موجودة عندها حتى تقضي على the same pathogen that will be infected before. Now what is antibodies from B cell lymphocytes؟ إذا هسه عرفنا بشكل مختصر أنه الليمفوسايتس بشكل عام تنتج لي two types of cell. التي سيل lymphocytes اللي تحتوي على 4 أنواع اللي هي الكيلر والهيلبر والسبرسر and memory T cell, while antibodies from B cell lymphocyte or
T-cell lymphocytes can be production different type of antibodies. So we have IgG يعني نقصد هنا يعني immunoglobulin إلها علاقة بالمناعة. هاي immunoglobulin إلها علاقة أو related to the immunity. immunoglobulin الIg هي immunoglobulin، فعندي 4 أنواع: IgG، IgM، IgA، IgE. So IgG it has high antigen affinity and can cross the placenta barrier and protect the newborn for several months. إذا IgG هي لها فعالية عالية لحماية الجسم، بحيث أنه تستطيع أن تعبر من خلال البلاسنتا اللي خاصة بالنيوبورن وتوفر له الحماية لبضعة شهور. IgM it is responsible for the primary immune response. مثل لي primary immune response and this type cannot cross the placenta barrier. هنا يعني عندي صار اكو فد اختلاف بين IgG والIgM. انا هذا راح اسال السؤال ويبقى عليكم هوم وورك، ما راح اجاوب هذا السؤال، وانما هو الكم يعني ما له علاقه بالفورم اللي راح ننزلها للاسئله، وانما سؤال الكم از هوم وورك انه IgG مكتوب high antigen affinity and can cross the placenta barrier and protect the newborn for several months, while IgM responsible the primary immune response and this type cannot cross the placenta barrier. هنا ليش يعني اكو فد يعني على الرغم من انه IgM تمثل لي البرايمري اميون ريسبونس، بس هي ما تقدر تعبر من الكروس لبلاسنتا بارير، بينما IgG هي ما تمثل البرايمري اميون ريسبونس، بس مع ذلك تقدر تعبر البلاسنتا بارير وتوفر لي فد اميونيتي الى النيو فيتوس او النيو بورن خلال السيفرال مانثز الاولى. شنو ليش يعني شنو السبب؟ احنا نوجه هذا السؤال as a homework for you. النوع الثالث IgA. This type are present in equal amount in the secretion such as هذا موجود يعني بتراكيز معينة بإفرازات السلايفا، بالجاستريك جويز، بالبنكرياتيك، بالانتستينال. الوظيفة مالته protect mucosal surface in the gut, respiratory and urinary tract. هذا النوع نسميه IgA. IgE النوع الرابع اللي هو mainly bound to the basophil. تتذكرون من حكينا على البيزوفيل بالمحاضرة الخاصة بالفيتامين سي. قل من تطرقنا البيزوفيل قلنا البيزوفيل it is connection with the IgE اللي هو نوع من انواع الاميونوجلوبولينز اللي يرتبط بحالات الالرجيك reaction او الالرجيك disease such as skin dermatitis or such as الأزمة، ذول جماعة الربو، أيضا ذول جماعة البرونكايتس، جماعة ذول الناس الكرونيك obstructive pulmonary disease، هذول كلهم اللي هم علاقة بالIgE وارتباطها بالبيزوفيل، يصير عندهم increase in this type of immunoglobulin بسبب التفاعلات الأرجية أو ما يعرف بالالرجيك reaction because this types of disease. Now what is mean of vaccination? الفاكسين شنو هو الفاكسين؟ الفاكسين احنا نعرفه ما يعرف بالعربي باللقاح. So vaccination it is iatrogenous immunity. Iatrogenous immunity يعني عبارة عن مناعة مصنعة، يعني احنا ما موجودة طبيعيا بداخل جسمنا وانما احنا نكتسبها. It is iatrogenous immunity that give two types of immunity. تنطيني نوعين، تنطيني اما active immunity هاي الفاكسين ينطيني اما active immunity او ينطيني passive immunity. فالاكتيف immunity produced by injected dead or attenuated organism that can produce disease but can sensitize the immune system to produce antibody or activated cell. إذن
الاكتف اميونيتي انا يعني هذا اللقاح، هذا الفاكسين اللي اسميه اكتف اميونيتي ينتج عن طريق حقن خلايا ميته او اتنيويتد او مضاعفه، كائنات مضاعفه او ميته، احقنها وين؟ بداخل الجسم كلقاح. هاي الكائنات ليس لها القدره على احداث المرض، ولكن لها القدره على تحفيز الجهاز المناعي لانتاج اجسام مضاده ضد هذا النوع من الاورجانيزمز. هاي نسميها الاكتيف اميونيتي. الباسيف اميونيتي injected antibodies or activated cell. This type of immunity lasts for several days or weeks. إذا الباسيف اميونيتي أنا هنا شنو أنطي يعني خلايا أو أنطي antibodies by injected antibodies or activated cell. أنطي antibodies يعني مباشرة، ما أتاني الجسم يسوي antibodies or activated cell أو خلايا شنو يعني خلايا معاملة بأجسام مضادة مهيئة يعني شلون هي الخلية الأورجانيزم ماخذينه ومحولينه أشبه أن يكون بالأنتيبوديز. فهذا الأنتيبوديز أحقنا دايركت، يعني هاي الاميونيتي هنا تبقى بضعة أيام أو أسابيع. ليش؟ لأن أنا نطيت أنتيبوديز دايركت، مو انطيت خلية مضاعفة أو ميتة داخل الجسم الحي مثل ما حدث بالأكتيف اميونيتي، وإنما بحيث يتعرف عليها الجسم وهو الجسم صنع أنتيبوديز. لذلك الأنتيبوديز تبقى بداخل الجسم بعدة سنوات، لأنه يعني هو الجسم متعرف عليها. هنا الجسم راح ننطيه أنتيبوديز أو ننطيه خلايا فعالة تعمل عمل الأنتيبوديز، بحيث الجسم يستقبلها مباشرة بدون أنه يتعرف أو يكون هو أنتيبوديز مثل ما حدث بالأكتيف اميونيتي. فهذا النوع الثاني نسميه باسيف اميونيتي. production of white blood cell. production of white blood cell نعرف احنا بصورة عامة هي تنتج منين؟ تنتج من داخل البون مارو. هاي البروديوس مالت الوايت بلاد سيلز بداخل البون مارو من عدة مناطق، فأما يكون اللي جرانيولوسايت كولوني ستيموليتنج فاكتور أو جرانيولوسايت macrophage colony stimulating factor, also from the multipotential colony stimulating factor and macrophage colony stimulating factor. هاي الأنواع كلها موجودة بالبون مارو. كل وحدة من هذا النوع لها فد خاصية معينة، شيء ينتج لي الأجرانيولوسايت، شيء ينتج لي الجرانيولوسايت، شيء ينتج لي متخصص فقط بالمونوسايتس، شيء متخصص فقط الليمفوسايتس او ما يعرف هاي الانواع اللي لها علاقه بالمناعه. ايضا قسم من عندها متخصص بانتاج النيوتروفيل as a first defined line for phagocytosis. اذا the production of white blood cell, different region in the bone marrow that will be responsible for giving different types of stimulating factor to produce a different type of white blood cell. إلى هنا انتهت المحاضرة السادسة المتعلقة بالإنفلاميشن آد إميونيتي. أتمنى تكون واضحة، وإن شاء الله راح ننزلها على القناة، وأي طالب أو طالبة عندهم سؤال أو استفسار راح يصير عندنا توتوريال في داخل القاعة في وقت المحاضرة. شكرا جزيلا.